So here, history of biotechnology దగ్గర history of biotechnology లో so actually pre 20th century. Okay, so then first part of 20th century, then uh, after 1950s the biotechnology was well developed, means in 1950s to 60s or 10 years lone. Okay, so Watson and Crick then described the structure of DNA and cell culturing techniques, isolation of enzymes, okay, so involved to production of nucleic acids and process, what is that, fermentation process is also perfected, and genetic code is undershooted. Okay, so and microbes in the meaning of okay, so mining, sorry, use of microbes in the mining. Okay, so ఇలా different what is that, growth development అనేది science లో జరిగింది కాబట్టి between 1950s to 60s లోనే DNA ఇంట్రడక్షన్, సెల్ కల్చరింగ్ టెక్నిక్స్, మీన్స్ డిఎన్ఏని వాట్సన్ క్రిక్ దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ విత్ ద స్ట్రక్చర్ దే డిస్క్రైబ్. సెల్ కల్చర్ టెక్నిక్స్ అవన్నీ కూడా మనకు 1950s to 60s లో జరిగాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ అ వెల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ. అండ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ 1970s ఆల్సో different type of variations, means RDNA technology, using the RDNA technology, and birth of modern biotechnology. Okay, so modern biotechnology means like cloning, production of new animal from the mother animal. So ఇలాంటివన్నీ మనకేంటి 1970s లో ఇదంతా. ఓకే, సో జరిగింది క్లోనింగ్ ద్వారా డైరెక్ట్గా యానిమల్ టు న్యూ యానిమల్, అంటే వితౌట్ ఫర్టిలైజేషన్ అండ్ వితౌట్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. సో సింగిల్ యానిమల్ నుంచి డైరెక్ట్గా యానిమల్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు త్రూ క్లోనింగ్. సో క్లోనింగ్ ద్వారా మనకి ఏంటంటే వన్ ఆర్గానిజం టు అనదర్ ఆర్గానిజం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇలాంటివన్నీ మనకి ఏంటంటే ద 1970s నుంచి బయోటెక్నాలజీ చాలా అంటే ఇంకా చాలా డెవలప్ అయిపోయింది, గ్రో అయింది. ఓకే, సో ఇదంతా మనకేంటి హిస్టరీ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ కింద మనం తీసుకోవచ్చమ్మా. దెన్ నెక్స్ట్ హియర్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ branches of biotechnology. Okay, so biotechnology having different branches. Animal biotech. Okay, so means animals lo manaki technology ni use chesti, that is animal biotech. Okay, so then medical biotechnology, formation of medicines, okay, with the help of using the technology, that is medical biotech. And environmental biotechnology, so environment ni proper ga maintain cheyadaniki technology or biotechnology processes ni use chesti, that is environmental biotechnology. అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ, సో ఇండస్ట్రీస్లో కూడా ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే బయోటెక్నాలజీ ప్రాసెసెస్ని యూస్ చేస్తున్నారమ్మా ఇండస్ట్రీస్లో. అంటే ఫర్ సపోజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ ఇండస్ట్రీసే ఉన్నాయి, అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్, సారీ వాట్ ఇస్ దట్ మా, ఏమంటాం, యాంటీబయాటిక్ మెడిసిన్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ఇండస్ట్రీ. సో ఇన్ దీస్ పర్టిక్యులర్ branches also having in biotechnology. And plant branch, we know that technology plants were used just that is plant biotechnology. So biotechnology having different branches. Okay, so animal biotechnology, medical biotechnology, and environmental biotechnology, industrial biotechnology, and plant biotechnology, like this. Okay, and here in our topic we knowing about only animal biotechnology, because our topic animal biotechnology. Okay, so animal biotechnology means what is the changes occurs in animals with the help of technology. So we know in this chapter, so like provide a number of products. Okay, so number of products ni provide cheyadaniki ikkada technology ni use cheyochu. Okay, animal technology techniques ni, biotechnology techniques ni, like for suppose production of milk, production of means rate of more అంటే దాని యొక్క మిల్క్ ప్రొడక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడం. దెన్ లెదర్ ప్రొడక్టివిటీ, మీట్. సో మీట్ కోసం వేటిని యూజ్ చేస్తాం రామా, యానిమల్స్ లైక్ షీప్. ఓకే, సో వెదర్ ప్రొడక్షన్కి కూడా యూజ్ చేసే యానిమల్స్ని వాటి యొక్క నెంబరింగ్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం, లేదా మనకి ఏంటంటే నాణ్యమైన అంటాం కదా, సో గుడ్ లెదర్, గుడ్ మీట్, అండ్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఎక్కువ మీట్ని అంటే కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. దెన్ ఊల్ అంటే తెలుసు కదమ్మా, ఈ షీప్స్ని అండ్ సమ్ అదర్ యానిమల్స్ని కూడా ఊల్ కోసం వాటిని గ్రో చేస్తారు, మంచి గుడ్ ఊల్ కోసం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో అంటే గుడ్ ఊల్ ఎలా వస్తుంది, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ప్రాసెసెస్ గుడ్ ఊల్ ఆల్సో కెన్ what is that collect. And
increasement, what is that, productivity of eggs, improvement of productivity of eggs. Okay, and also here in this processes means production of enzymes. Okay, laboratories లో enzymes ni produce చేయడం. Okay, so then many other examples like medicines యూజ్ చేయొచ్చు. నేను ఇందాక చెప్పాను యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చే అంటే ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అలా అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఎంజైమ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో అలా నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో మనం ఓన్లీ సమ్ ఫ్యూ టైప్స్ గురించి మన టాపిక్లో తెలుసుకుంటాం, లైక్ సెల్ కల్చర్ అండ్ వాట్ ఇస్ దట్ మా క్లోనింగ్. సో అవి మాత్రమే మన టాపిక్స్లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో హియర్ animal biotic. Animal biotic, so improve animals are the products they produce. Animals produce చేసే products ని improve చేయడం లేదా animals ని improve చేయడం with the help of animal biotechnology. Okay, so animals may be used to produce products that promote human health. Okay, so for suppose here increase the milk productivity, increase the milk productivity. Transgenic and organisms, with the using of transgenic organisms, with the using of transgenic organisms. Okay, so that are injected with the foreign DNA from the another organism. అంటే ఎక్కువ మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఆర్గానిజం నుంచి మిల్క్ ప్రొడ్యూసింగ్ డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ని సెపరేట్ చేసి, ఓకే, సో మనం ఏ యానిమల్లో అయితే మిల్క్ యొక్క ప్రొడక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ యానిమల్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం. సో అలాంటి యానిమల్స్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం, సో దానివల్ల మిల్క్ ప్రొడక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడం. సో ఇదంతా కూడా మనకి ఏంటి యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ కిందకి వస్తుంది. లైక్ కౌ ఇంజనీరింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ హ్యూమన్ ఇమ్యునోగ్లోబులిన్. ఓకే, సో కౌస్ ఓకే, సో ఇంజనీర్డ్ అంటే వాటి లోపలికి ఏంటి హ్యూమన్ హిమోగ్లోబిన్ కెన్ అంటే కౌస్ ఇంజనీర్ ద్వారా ఏంటి హ్యూమన్ హిమోగ్లోబిన్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు కౌస్ని యూజ్ చేసుకొని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ ప్రాసెసెస్. ఓకేమా, అండ్ నెక్స్ట్ so here you also observe this other type, other methods of animal biotechnology like animal cloning, that is RDNA technology, and what is that ma animal culture. సో అదంతా యూస్ చేసి మనం ఏంటి మిల్క్ ప్రొడక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడం. బట్ హియర్ యానిమల్ క్లోనింగ్ మీన్స్ క్లోనింగ్ ఈజ్ ద కాపింగ్ ఆఫ్ యానిమల్ జీన్ ఇంటూ మెనీ కాపీస్. ఓకే, సో సేమ్ యానిమల్ నుంచి మనం నెంబర్ ఆఫ్ యానిమల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ. అంటే ఒక షీప్ని తీసుకొని సమ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ షీప్స్ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు జస్ట్ యూజింగ్ ఆఫ్ సింగిల్ సెల్ ఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ ఆఫ్ ఎ డిఎన్ఏ. ఓకే, కంప్లీట్ యానిమల్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో కాపీయింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ బట్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటాయి. ఏ పేరెంట్ నుంచి అయితే మనం ఆ టిష్యూని సెల్ని కలెక్ట్ చేస్తామో దాని నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసే ఆ సెల్స్ నుంచి టిష్యూస్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసే షీప్స్ అన్ని సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మదర్ అంటే ఏ షీప్ నుంచి అయితే ఈ సెల్స్ని కలెక్ట్ చేసామో దానిలాగానే ఉంటాయి. ఓకేమా, సో దట్ ఈస్ కాపింగ్ క్లోనింగ్. ఓకే, సో మనం జిరాక్స్ చేస్తే యాజ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాటర్ ఎలా వస్తుందో సేమ్ మనం ఏ యానిమల్ని చూస్ చేసుకొని టిష్యూ కలెక్ట్ చేసుకొని అదర్ యానిమల్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ మెన్షన్, దిస్ ఈస్ ఏ what is that cloning process. So copying of animals, copying of genes, okay, so into many copies, what into genes many copies ga many forms ga ante many copies ante oka dani nunchi some 1000 many antam kada 100 thousands crore many copies ni produce chesukochu. Okay, so starts with embryo twinning means splitting the embryos in half. So embryos ni half ga split chesi kuda two embryos ga so దీన్ని ఏమంటామంటే యాక్చువల్గా మనం ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అంటాం. ఫర్ సపోజ్ న్యాచురల్గా అయితే జైగోట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫామ్ అయ్యాక మీన్స్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ మారులా స్టేజ్. సో మారులా స్టేజ్లో ఎంబ్రియో అన్ఫార్చునేట్లీ టూ హాఫ్స్గా సెపరేట్ అయిపోయి టూ ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజమ్స్గా గ్రో అయితే వాటిని ఏమంటాం మనం ఐడెంటికల్ ట్విన్స్ అంటాం. ఐడెంటికల్ ట్విన్స్. సో అలా మనం ఏంటంటే జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి లేదా యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసి ఆటోమేటిక్గా అవి సపరేట్ అయిపోయేట్టుగా చేయొచ్చు. హాఫ్ అంటే ఓన్లీ టూ హాఫ్స్గా కాకుండా నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్గా కూడా స్ప్లిట్ అయిపోయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పీస్ మనకి కంప్లీట్ ఇండివిజువల్ యానిమల్గా డెవలప్ అయ్యేట్టుగా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ క్లోనింగ్, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్డ్ యానిమల్స్, స్టడీయింగ్ ద effect of drugs on the duplicates and improve the అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్స్. సో చాలా వేస్లో యూస్ చేయొచ్చు యాక్చువల్గా క్లోనింగ్ని. అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే,
సో ఫర్ సపోజ్ మనకి యూస్ఫుల్ లేదా మంచి నాణ్యమైన ఫుడ్ని ఇచ్చే లేదా రైస్ కానివ్వండి, వీట్ కానివ్వండి, అలా ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సేమ్ అలాంటి ప్లాంటే రావాలంటే క్లోనింగ్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో డ్రగ్స్ ప్రొడక్షన్లో లేదా డ్రగ్స్ యొక్క డూప్లికేట్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడంలో, ఓకే, సో అలా నెంబర్ ఆఫ్ వేస్లో మనకి ఇక్కడ యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ ప్రాసెసెస్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేమా? సో హియర్ another and the last thing is here just introduction amma idantha animal biotechnology. Okay, so creating test tube baby, so this is also okay. So production of new baby, test tube baby, but inside the test tube with the help of using of biotechnology methods or animal biotechnology methods. Actually, what is test tube baby? Okay, so in vitro fertilization. Okay, so in vitro fertilization of collected ova. Okay, so అంటే యాక్చువల్గా ఏంటి, ఫీమేల్ వన్ నుంచి ఓవాని కలెక్ట్ చేస్తారంటే బయటికి తీస్తారు అవుట్ సైడ్, అండ్ రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ అంటే రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ నుంచి రిలీజ్డ్ ఓవాని ఏంటి కలెక్ట్ చేసేస్తారు. అండ్ యూజువల్లీ ఇన్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్, దాన్ని ఏం చేస్తారు, టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఎంటర్ చేస్తారు. దెన్ సేమ్ సెమెన్ కలెక్టెడ్, సో మేల్స్ నుంచి సెమెన్ని కలెక్ట్ చేస్తారు. సో ఆ కలెక్టెడ్ సెమెన్ నుంచి ఓకే, సో దట్ టు డిజైర్డ్ క్వాలిటీ మెయిల్ నుంచి స్పోమ్ని కలెక్ట్ చేసేసి ఏంటి వన్ ఆఫ్ ద స్పోమ్ని ఓవాతో, ఓకే, సో ఓవా రిమూవ్ చేసాం కదా, సో మెయిల్స్ నుంచి అండ్ ఓవా అండ్ స్పోమ్ని ఓకే, సో ఏంటి ఫర్టిలైజ్ చేస్తారంటే ఒకదానికొకటి మిక్స్ చేసేస్తారు. ఎక్కడ, టెస్ట్ ట్యూబ్లో. సో పెట్రీ డిష్ ఆర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ వాట్ ఎవర్, ఓకే, స్పోమ్ని ఓవాని పెట్రీ డిష్లో వేసేసి అక్కడ ఏమవుతుంది, ఓవా స్పోమ్ ఒకదానికొకటి అంటే స్పోమ్ వెళ్ళి ఓవాకి అటాచ్ అయితే ఫర్టిలైజ్ అవుతుంది, దెన్ జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో జైగోట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దెన్ మళ్ళీ ఆ ఎంబ్రియోని ఓకే, సో అంటే పెట్రీ డిష్లో జస్ట్ ఒక సమ్ అవర్స్ ఉంచేసి డైరెక్ట్గా జైగోట్ని మదర్ యూటరస్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసేస్తారు ఆర్ ఇంప్లాంట్ చేసేస్తారు. అంటే ఇక్కడ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది లేదా పెట్రీ డిష్లో ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి దాని ద్వారా బోర్న్ అయిన బేబీని ఏమంటాం, టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అని అంటాం. సో ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ ఈజ్ ఆల్సో ఓకే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ ప్రాసెసెస్. సో ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి మనకి బయోటెక్నాలజీ, యానిమల్ బయోటెక్నాలజీ కింద. ఓకే, సో బట్ ఏంటంటే మనం యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏంటి, ఇన్ అవర్ టాపిక్ జస్ట్ వి నోయింగ్ అబౌట్ వెక్టార్స్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను వెక్టార్స్ చెప్తాను. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అవంతా వచ్చేస్తాయి. దెన్ నెక్స్ట్ సెల్ కల్చర్ మెథడ్స్ అండ్ క్లోనింగ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏ యానిమల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అవి మాత్రమే మనం ఇక్కడ యానిమల్ బయోటెక్నాలజీలో నేర్చుకుంటామమ్మా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. బై ఆల్ ఆఫ్ యూ.